وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، اس کے کاغذ بنوائے گئے ہیں، اس کے جو خسرہ نمبر ہیں وہ سارے خسرہ نمبر فرضی ہیں، اور یہ 5216 کنال زمین جعلی کاغذ بنوا کر کچھ ایسے لوگوں سے لی گئی ہے جن کی ملکیت نہیں تھی، جن کی یہ چیز بیچنے کی تھی نہیں۔ اس پہ ایک انویسٹیگیٹو سٹوری بھی آئی ہے، اور اس انویسٹیگیٹو سٹوری آ جانے کے بعد میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے عظمیٰ خان صاحبہ کو اور ان کے خاوند احد صاحب کو 2 کال اپ نوٹس بھیجے۔ ایک کل بھی کال اپ نوٹس گیا مگر تاحال وہ پیش نہیں ہو سکے۔ یہ کام ایسے ہوا ہے کہ ان کے بھائی کیونکہ وزیر اعظم تھے اور پنجاب کے اندر فرح گوگی اور بشرا صاحبہ نے ایک اپنی آلٹرنیٹ گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، تو یہ غریب ہاریوں سے یہ زمینیں چھینی گئی ہیں، اور اس کی جو قیمت ادا کی گئی ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا، 13 کروڑ روپے قیمت ادا کی ہے 6 ارب کی زمین کی۔ کل مالیت 5000 کنال کی زمین کی تخمینہ 6 ارب لگایا گیا ہے، اور جو زمین کی قیمت ادا کی گئی ہے وہ 13 کروڑ روپے ادا کی گئی ہے۔ اب جو مین روڈ چبارہ جو لئیے سے کافی ہمارے جرنلسٹ بھی تعلق رکھتے ہیں، بڑا زرخیز ہے اس حوالے سے، ہمارے کئی کورٹ رپورٹر بھی ہیں، ہمارے مین سٹریم جرنلسٹ بھی ہیں، زاہد گشکوری صاحب کا بھی تعلق لیا سے غالباً۔ تو جب آپ یہ تحصیل چبارہ کی بات کرتے ہیں تو مین روڈ کے ساتھ جو زمین ہے اس پہ جو 1 ایکڑ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ روپے کا ہے۔ انہوں نے 60,000 میں 1 ایکڑ خریدا ہے، جس ایکڑ کی قیمت 1 کروڑ ہے۔ عظمیٰ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ، اور احد صاحب نے وہ ایکڑ 60,000 میں خریدا ہے، اور اگر چلیں مین سڑک پہ وہ ایکڑ نہ بھی لگتا ہو جس کی مالیت 1 کروڑ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل پیچھے جا کے کوئی ایکڑ ہے، وہاں بھی ایکڑ 75-80 لاکھ سے کم نہیں ملتا۔ اس میں سکیم کیا تھی؟ عمران خان صاحب نے فرح گوگی اور بشرا مالکہ کے ذریعے اپنی بہن عظمیٰ خان کو اور اپنے بہنوئی احد کو یہ 5216 کنال زمین فرضی طور پر خریدنے کی اس لیے اجازت دی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے گریٹر تھل کنال کا، جس میں یہاں سے گزرنا تھا، جس سے اس زمین کی قیمت جو ہے وہ آسمان تک جانی تھی۔ صرف یہاں نہیں رکے، بکر کے علاقے میں سولر پمپس اپروو کروا کے سرکاری خرچے پہ وہ یہاں پہ لگائیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کہ وہ غریب ہاری، غریب ذمہ دار، چھوٹے کسان ہیں، وہ سراپا احتجاج ہیں کہ جن کو پولیس کے ذریعے بے دخل کر دیا گیا۔ غضب خدا کا اتنا بڑا ڈاکہ کہ 5216 کنال زمین، 5216 کنال، وہ عظمیٰ خان صاحب اور احد صاحب کا دل آیا تو انہوں نے اپنے بھائی شہنشاہ وقت عمران احمد نیازی کو کہا کہ یہ زمین ہمیں ڈیلیور کر کے دیں، تو پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، وہاں کے کچھ مقامی مائدین نے 13 کروڑ روپے میں 6 ارب کی زمین ان کو میسر کر دی۔ جعلی کاغذ بھی بن گئے، جعلی بیچنے والے بھی آ گئے، اور اتنا بڑا ڈاکہ ہے۔ تو یہ ہمشیرہ بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے جس پہ بھائی چل رہے ہیں کہ بھائی صاحب بھی کسی عدالت میں کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوتے تھے۔ ہمشیرہ کی بھی اب یہی کرتوت ہے کہ وہ بھی اینٹی کرپشن کو جواب ہی نہیں دے رہی، نہ تحریری جواب جمع کرایا جا رہا ہے، نہ پیش ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ جو 5216 کنال زمین ہے 6 ارب مالیت کی، اس کا جواب کون دے گا؟ اور یہ اونے پونے 13 کروڑ کی آپ نے کیوں خریدی؟ اتنی لوٹ مار، اتنی کرپشن، یہ گھر کے فرد اگر یہ کرنے ہیں تو عمران خان اور بشرا مانکہ نے ٹھیک طریقے سے کئی 100 ارب روپے کمائے ہیں۔ کل خان صاحب کا ایک خطاب چل رہا تھا جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا پیسہ باہر سے پاکستان لایا 190 ملین پاؤنڈ، اور میں اگر نہ لاتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، یہ ہوا میں اڑ جاتا۔ پاکستان کی میں نے خدمت کی ہے۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے اعتراف جرم کر لیا کہ آپ یہ پیسہ پاکستان لائے، یہ پیسہ گیا کدھر؟ اگر یہ پیسہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں آیا ہو اور یہ پاکستان کی عوام کو ملا ہو، پاکستان کی سرکار کو ملا ہو، تو ہم عمران احمد نیازی صاحب کو خراج تحسین پیش کریں گے۔
मगर अगर ये पैसा एक प्रॉपर्टी टाइकून के पुरानी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करा दिया हो और वो पैसा सिंध गवर्नमेंट का हो, 460 अरब रुपए की लाइबिलिटी, 460 बिलियन की लाइबिलिटी जो सुप्रीम कोर्ट में वाजिब अदा थी, जिसके लिए एक अकाउंट बनाया गया था, वो मुख्तलिफ केस है। आपका 190 मिलियन पाउंड का केस तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। एनसीए ने वो पैसा आपके हवाले इसलिए नहीं किया था कि आप उस पर सौदेबाजी करके, बार्गेनिंग करके उस प्रॉपर्टी टाइकून के एक और कर्जा अदा करने के लिए जमा करा दें। वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा था, सिंध के लोगों का पैसा था, और वो पाकिस्तान के सरकार के अकाउंट में आना था, वो उस लाइबिलिटी अकाउंट में नहीं जाना था। ये दो मुख्तलिफ मामलात हैं, आप इसको कंफ्यूज मत करें कि मेरी काबीना ने तो वो बंद लिफाफा था, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट था, वो राज में रखा जाना था, मैंने मंजूरी दे दी। आप इतने बच्चे नहीं हैं, आप रोटी को चोची नहीं कहते। खाना काबा के मॉडल के डायल वाली घड़ी बेचने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इंसान को एक इंतहा का करप्ट होना पड़ता है इस काम के लिए, ये काम वैसे नहीं हो सकता। इसलिए टेक्निकलिटी के पीछे छुपना बंद करें। आपने 190 मिलियन पाउंड वाले केस में 60 अरब की करप्शन अपनी जगह पे, वो 460 अरब जो वाजिब अदा था उस अकाउंट में जब जमा कराया तो ये करप्शन तो आपकी बढ़ गई। वाजिब अदा तो 120 अरब रुपए हो गए, क्योंकि वो 60 अरब वहां से माइनस हुआ और वो जाना था सरकारी खजाने में। तो खजाने में दो तरह के पैसे जमा होने थे, एक 60 अरब वो जो 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में आना था महकमा खजाना के अकाउंट में, पाकिस्तान की यतीम बेवा, पाकिस्तान के नादार लोगों के हिस्से में आना था, और दूसरा वो जो 460 अरब रुपया सिंध गवर्नमेंट की लायबिलिटी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट बनाया था, वो भी वाजिब अदा था। आपने वो पैसा वहां जमा करा के सेटलमेंट कर ली। तो इमरान नियाज़ी साहब, अलकादर ट्रस्ट 458 कनाल जमीन के ऐसे नहीं बनते, इसके लिए इंतहा का करप्ट होना पड़ता है, इसके लिए हेरा फेरी करनी पड़ती है, इसके लिए अपने साथ शहजाद अकबर जैसे व्हीलर डीलर्स को रखना पड़ता है। शहजाद अकबर जैसे करप्ट लोग जो कमीशन खाते थे, जो सिसिलियन माफिया से बढ़ के, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि जो ऐसे माफियाज हैं जिनके टुकड़ों पे ये लोग पलते थे, हलफ आईने पाकिस्तान का उठाया है, सर्विस हुकूमत पाकिस्तान की करते और टुकड़ों पे पलते हैं प्रॉपर्टी टाइकून्स के, कि उनके अरबों रुपए के डाके पर पर्दा डाला जा सके। इमरान नियाज़ी साहब, यू हैव बीन एक्सपोज्ड, यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू द हिल्ट। आपकी चोरी चकारी डाके सब खुल के सामने आ गए हैं। और ये 190 मिलियन पाउंड में ना बार बार बंद लिफाफे का जिक्र मत करें। आपने 458 कनाल जमीन ली है, आपके दस्तखत मौजूद हैं, आपकी एहलिया के दस्तखत मौजूद हैं, आपकी बहन पे 5216 कनाल 6 अरब रुपए की जमीन का गबन है, उसे क्या पेश हो और आके जवाब दें। और देखें, हुकूमत ने बिल्कुल हाई हैंडेडनेस नहीं की। आपकी सारी बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, अलीमा साहिबा मौजूद थी, उज़मा साहिबा मौजूद थी, नौरीन साहिबा मौजूद थी। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, कोई जो लाई जानी चाहिए थी नहीं लाई गई। मगर अगर आपकी बहन और आपके बहनोई 5216 कनाल जमीन 6 अरब की हड़प कर जाएंगे तहसील चौबारा डिस्ट्रिक्ट लिया में, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा। और मैं हसन नकवी साहब जिन्होंने ये स्टोरी अनकवर की है, एक साफी है, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं। ये मामला पहले से चल रहा था, मगर क्योंकि पब्लिक हुआ है तो हमने आज इस पे बात की है। और अगर पेश नहीं होते तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी आपके खिलाफ भी, आपके खानदान वालों के खिलाफ भी। तो ये 6 अरब का हिसाब उनको कह के वो दे दें। पहली सिलाई मशीन चलाती थी, ये जमीनों पे हल चलाती हैं, और हल ऐसा चलाती हैं कि सब कुछ हल हो जाता है। और जब सब कुछ हल होता है तो ये 6 अरब के डाके डलते हैं। 458 कनाल जमीन आपने ली, ठीक है, आपने वो पैसा जमा करा दिया प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में, और 120 अरब रुपए का डाका भी डाल दिया। आपने केपी में लॉ बनाया, जो एमनेस्टी मिली थी ना, आपको याद होगा प्रॉपर्टी वालों को जो एमनेस्टी मिली थी, वो क्यों मिली थी? वो इसलिए मिली थी कि काले धन को सफेद किया जा सके। फिर केपी में आपने कानून नहीं बनाया कि हाउसिंग सोसाइटी की अप्रूवल बगैर जमीन के दी जा सकेगी। कोई भी बंदा जाए, जावेद हुसैन साहब चले जाएं, तारिक साहब चले जाएं और जाके कहें जी मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है,
1 सेकंड में अप्रूवल मिलेगी, और ये शो नहीं करना कि आपके पास जमीन है कि नहीं है। ये उसके लिए किया गया था, प्रॉपर्टी टाइकून के लिए। अल्लाह जन्नत नसीब करे जस्टिस सेठ वकार, जिन्होंने इस कानून को कलदम करार देकर उसको खत्म किया। आपने तो अल कादिर में बता देना कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने गरीब और मुस्तकीन के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, या वहां पे वो कॉलेज भी है कि नहीं है। उसका एक झूठा इन्होंने डॉक्यूमेंट बना के उसको गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसका इल्हाक किया हुआ है। तो ये सारी चीजें, और आप कौम भूले ना, जो 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी जाती थी, समझ आई अब? 5-5 कैरेट की अंगूठियां इसीलिए मांगी जाती थी कि ये 190 मिलियन पाउंड का डाका मारना था। उसका भी जवाब इमरान यार साहब दे दें। अगर आप कहते हैं ना कि 458 कनाल जमीन, तो मैंने वैसे ही ट्रस्ट बनाया है मलिक रियाज से वो जमीन लेके गिफ्ट में। तो जो वो कह रही है, अमरीन साहिबा कह रही है अपने वालिद को कि वो बुशरा साहिबा कह रही है कि 3 कैरेट की मैंने अंगूठी नहीं लेनी, मैंने 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है। 5 कैरेट की डायमंड की अंगूठियों से लेके, डायमंड के सेट से लेके, कानून साजी बनवाने से लेके, अल कादिर ट्रस्ट पे 400 कनाल जमीन लेने से लेके आपने क्या नहीं किया। और आप अभी भी कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आपको तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए 14 साल कैद की सजा में, जो आपने डाका डाला है पाकिस्तान की अवाम के हक पर, पाकिस्तान की अवाम के पैसे पर, और फिर शोहदा की आपने बेहुरमती की। इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? पहले जब जनरल सरफराज वाला मामला हुआ, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, आपके लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। अब आपने शोहदा को नहीं बख्शा। इससे बड़ी लानत कोई नहीं है कि आप शोहदा की बेहुरमती करें। आपने किस केस में यह बेहुरमती की है? 190 मिलियन पाउंड के केस में, 120 अरब के डाके के केस में, या अपनी बहन के उस्मा खान के 5216 कनाल जो जमीन हड़प कर ली उन्होंने, उस केस में आप क्या जवाब देंगे? आपके पास है जवाब देने को? तहकीकात के लिए बुलाया जाता है, आप ताउन नहीं करते नैब के साथ, कहते मेरे पास कागज कोई नहीं है, मुझे पता किसी बात का नहीं है। इतनी बड़ी करप्शन और डाके डाल के उसको कवर करने के लिए हमारी सेंसिटिव तनसीबात पे हमले, शोहदा की बेहुरमती, चागी के मॉडल को जला दो, फॉरेन फंडिंग भी ली हुई है। तो इमरान नियाज़ी साहब के तारीख दिन शुरू हो चुके हैं, और मैं एक बात उन लोगों के हवाले से करना चाहता हूं जो उनकी पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। मैं इसको मुख्तलिफ जाविये से देखता हूं, और मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मुल्क को बेचने का सौदा उनको मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी मां, धरती मां पे आंच नहीं आने दी। उन्होंने बेहतर समझा कि इसको खैर बात कह दी जाए, मगर ये पॉलिटिक्स ना की जाए कि जिसपे आप अपने मुल्क पे दाग लगाते हैं, आप अपनी हुब्बुल वतनी पे दाग लगाते हैं, आप दुश्मनों को खुश करते हैं, आप वतन से गद्दारी करते हैं, आप अपने वतन को बेचते हैं, अपनी माँ जो धरती माँ है उसको दागदार करते हैं। उन्होंने उस सियासत को रद्द करके जमीर की आवाज पे वो पार्टी छोड़े हैं, और कोर्टें मजाक उड़ा रही हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ना करें? अगर किसी ने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को की बेहुरमती की है, करनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी ने चागी के मॉडल को जलाया, करनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर किसी ने मेरे कायदे आजम के घर को जलाया, करनी चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये रोब पहन के इतनी ऊंची कुर्सियों पे बैठ के शोहदा का मजाक मत उड़ाएं, मत बेहुरमती करें। ये हुब्बुल वतनी है कि जो तरीके इंसाफ छोड़ के इस वक्त आता है, इससे बड़ी हुब्बुल वतनी नहीं हो सकती। जी तारिक नहीं, देखिए कुछ लोग राब्ते करते भी हैं, कुछ राब्ते में नहीं भी हैं, मगर इस वक्त तहरीक इंसाफ में रहना इस बात की इंडोर्समेंट, इस बात की तौसीक और तस्दीक है कि जो 9 मई को हुआ वो ठीक हुआ। हिस्ट्री जज करेगी कौन राइट साइड पे खड़ा है, कौन इस साइड पे खड़ा है, और राइट साइड ऑफ हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर है। ये पाकिस्तानियत का मामला है, ये अब हमारी हुब्बुल वतनी का मामला है, हमारी बका का मामला है, इस पे बिल्कुल आंच नहीं आने देंगे। अच्छा साहब, इस अल कादिर ट्रस्ट में तो फैसल वावदा ये कहते हैं कि इसके सबसे बड़े बेनिफिशरी फैज़ हमीद थे, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं? आपको नहीं मालूम कि इसमें फैज़ हमीद ने क्या बेनिफिट्स लिए, उसको आपके लिए डिस्कस करते हैं। दूसरा ये कि आप इस नहज तक ले आए हैं कि अब पीटीआई का कोई नाम लेगा या पीटीआई की कोई हमायत में भी खड़ा होगा, तो उसको भी 3 MP और 16 MP के तहत अंदर कर दिया। तो देखें, अब एक इसमें 2 डिस्टिंक्शंस हैं। पहली बात तो ये कि फैसल वाडा साहब काबीना के मेंबर थे, उनको बेहतर पता होगा कि और किस किस का इसमें हिस्सा है। जो कागजात मैंने देखे हैं उसमें ये बड़ा क्लियर है कि इमरान नियाज़ी साहब ने ये डाका डाला है शहजाद अख्तर के साथ मिलके। बाकी जब तहकीक होगी, हो सकता है कि तब तहकीकात में
یہ نام بھی سامنے آ جائے جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے فیض حمید صاحب کا. عمران خان تحقیقات کو آگے چلنے ہی نہیں دے رہے, چلنے دے تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. دیکھیے نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا, نہ تحریک انصاف کی حمایت کرنے سے کوئی منع کر رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ 9 مئی کے حملہ آوروں کو مسکین اور مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں, وہ اب 2 خواتین ہیں, طیبہ راجہ کی آپ زبان سن لیں, آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ کسی اچھے ماں باپ کی بیٹی ہے یا اس کی تربیت کسی اچھے گھر میں ہوئی ہے. آپ صرف سنیں کہ وہ کیا کہتی ہے. یہ ٹک ٹاکیں بنانا, موبائل یوں کر کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ان پر تہمت لگانا جو بندوقیں لے کے گھر بار سے فیملی سے دور سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, بڑا آسان کام ہے. یہ ہے نا, اس کو کھولنا ہے, ایک بٹن دبانا ہے, ٹک ٹاک چلی جانی ہے, ماں کی گالی دے دیں, بہن کی دے دیں, کسی کو پروسٹیٹیوٹ کہہ دیں, کسی کو دلال کہہ دیں, بڑا آسان کام ہے, ویری سمپل. اور وہ میں کہہ رہا ہوں, پھر 2 بہنیں ہیں, صنم جاوید خان, فلک جاوید خان, ان کی والدہ کو دیکھیں, جو صحافی ان کو مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں نا, میرا اعتراض ان پہ ہے کہ جی دیکھیں ان کو جیل میں رکھا گیا, کیا کریں, ہار پہنائیں, ان کے گھر جا کے ان کو تحفے پیش کریں, ان کو سر پہ بٹھائیں, ان کو سول ایوارڈ سے نوازیں, ان کو کوئی تمغہ جرت دیں, تمغہ بصالت دیں, کوئی سول کوئی صدارتی ایوارڈ سے نوازیں. اب وہ کئی لوگ ہیں ہمارے بھائی, وہ روز صنم جاوید فلک جاوید کی محبت میں جی ایک ویلاگ ہو رہا ہے بیٹھ کے, دیکھیں جی بڑا ظلم ہے, اس کی مار ہو رہی ہے. بھائی ماں نے تب نہیں سمجھایا تھا جب وہ منہ پہ کپڑا باندھ کے ڈنڈے پکڑ کے کور کمانڈر ہاؤس میں کہہ رہی تھی اس کو جلا دو, جب کہتی وردی پھاڑ کے لے آؤ. تو بات یہ ہے کہ اس ملک نے بھی آگے چلنا ہے, ہمارے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. یہ نہ کریں کہ 4 لائکس کے لیے اور 4 ری ٹویٹس کے لیے اور ویوز کے لیے ان خواتین کو جو ماڈرن سمجھی جاتی ہیں, جن کی ڈریسنگ دیکھ کے لوگ لائک کرتے ہیں, جن کی چال ڈھال دیکھ کے لوگ لائکیں مارتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر, ان کو مظلوم بنا کے پیش کر دیں. جنہوں نے یہ حملہ پورا لیڈ کیا, آپ ان بہنوں کو دیکھیں تو صحیح کہ جب وہ نکلی لبرٹی کی کال, ہم جا رہے ہیں, ہم لبرٹی سے آگے کی کال, ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں چھوڑیں گے, ہمارا پیسہ ہمارے گربان پہ آ ڈالا ہے. مطلب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کتنی تباہی کی ہے, پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. سارے دن لڑکے بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو یہ جو صحافی, میری بدمانہ گزارش ہے, خدا کا واسطہ ان کو مظلوم بنا کے پیش نہ کریں. انہوں نے وہاں پہ جو حرکات کی ہیں وہ بھی کسی کے اندر فیملی تھی نا. کور کمانڈر ہاؤس ایک مورچہ کنسیڈر ہوتا ہے, تو کیا ہو گیا تھا اگر 190 ملین پاؤنڈ میں آپ کا لیڈر گرفتار ہو گیا تھا؟ اتنا مظلوم بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نام لینے سے کوئی منع نہیں کر رہا, صرف جس نے جرم کیا ہے اس کو مجرم کہیں, جس نے جو